أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العظیم. تو گزشتہ پیر میں آپ حضرات کے سامنے حج کے متعلق بہت ساری باتیں آ چکی ہیں. اب حج کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو اس میں ایک ضروری چیز ہے تیاری، توشہ. اللہ تبارک و تعالی زاد کہتے ہیں سفر کی تیاری کی چیز کو. توشہ ہمارے عام لفظ میں سمجھتے ہیں توشہ، اور ہمارے ذہن میں توشہ سے مراد کھانے کی چیز آتی ہے. جیسے رزق سے کھانے کی چیز سمجھتے ہیں لوگ، رزق سے انسانی تمام ضرورتوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو رزاق ہے، رزاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے کے لیے کھانا دے. انسان کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا انتظام کرنے والے کا نام رزاق ہے. تو اسی لیے رزق میں وسعت، اللہ تعالیٰ جس کو رزق میں وسعت دے دے، رزق میں وسعت کی دعا کرنا، تو کیا مطلب؟ نیک بیوی کا ملنا بھی وسعت رزق میں ہے، نیک اولاد کا ملنا بھی وسعت رزق میں ہے، گھر کا سکون ملنا بھی وسعت رزق میں ہے. تو انسان کی پوری ضروریات کے پورا ہونے کا نام رزق ہے. تو یہاں جیسے ہم لوگ رزق کو صرف کھانا سمجھتے ہیں، ایسے ہی توشے کو کیا سمجھتے ہیں؟ کھانے کی چیز سمجھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عربی میں زاد کہتے ہیں توشے کو، زاد راہ، ہمارے سفر کے لیے توشہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بات کہہ رہے ہیں وَتَزَوَّدُوا، سفر حج سے پہلے اپنے اپنے ضروری چیزوں کا انتظام کر لو. اس زمانے میں بعض یمنی لوگ، یمن کے رہنے والے، حج کے سفر کے لیے نکل جاتے تھے بغیر تیاری کے. کھانے کے لیے کھانا نہیں، خرچے کے لیے پیسے نہیں. ایسے ہی جب کوئی کہتا تو کیا بولتے؟ ہم تو متوکل ہیں، ہم کو اللہ پر بہت بھروسہ ہے، تو ہم نکلتے ہیں. اب وہاں جانے کے بعد جب ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے؟ لوگوں کے پاس ہاتھ مانگنا شروع کر دیتے تھے، ہاتھ پھیلا دیتے تھے. تو اللہ نے ان کو روکا، ایسا مت کرو. دیکھو تقویٰ، یہ جو توکل معمولی چیز نہیں ہے. بتایا نا میں آپ لوگوں کو، بندہ کسی کو کہہ رہا ہے کہ چلو اللہ دیکھ لے گا، اللہ کر لے گا، یہ صرف زبان سے بولنے کے لیے نہیں ہے. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آ گئے. اصل میں توکل جو ہے، اپنے جیب میں پیسے رہنے کے وقت میں جتنا یقین مجھے ہے کہ میری ضروریات ان پیسوں سے پورے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ یقین پیسے نہ ہونے پر ہو کہ میرے ضروریات کو اللہ پورا کریں گے، اس کا نام توکل ہے. یہ توکل حضرت ابوبکر کے پاس 100% 100% تھا. اسی لیے تبوک میں پورا مال لے کر آ کر دے دیے، اور دے دیے. اللہ کے نبی خوشی خوشی لے لیے. اس کے بعد ایک دوسرے صحابی آئے، سونے کا ایک ڈیلا لے کر آ دیے، سونے کا ایک ڈھیلا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرے کو پھیر لیے، نہیں لیے. پھر وہاں گئے، پھر وہاں پر بھی دیے. اس کے بعد ادھر آئے، ادھر بھی اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اتنے زور سے اس کو پھینکا یا پیر سے مارے، اگر وہ صحابی کو لگ جاتی تو چوٹ آ جاتی، زخم ہو جاتا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جوش میں آ کر پورا مال خرچ کر دیتے ہیں اور بعد میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابی تھے. تو معلوم ہوا توکل ہر ایک کے لیے معمولی بات نہیں ہے. توکل آنا بہت مشکل چیز ہے.
तो हम दूसरों को तवक्कुल का वास्ता देकर किसी चीज पर तैयार कर रहे हैं, तो क्या हमारे अंदर वो पूरी चीज है क्या देखना। तो इसीलिए हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह जब किसी को ऐसा तश्कील कर देते थे तो बाद में उसका इंतज़ाम की जिम्मेदारी भी लेते थे, इंतज़ाम भी करते थे, बाकायदा घर की खबरगिरी लेते थे। और हम ये जुमला कहकर, हजरत जी का जुमला कहकर जब हम किसी को अल्लाह के रास्ते में भेज रहे हैं तो भेजने के बाद भी उनके तरीक़े को इख्तियार करना, हम कि घर का इंतज़ाम करे और उनके घर की खबरगिरी करे। जुमला हजरत का इस्तेमाल किए, तरीक़ा हजरत का इस्तेमाल नहीं करे तो काम नहीं बिगाड़ आएगा, दोनों में इख्तियार करना पड़ेगा। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर उनको रोका कि देखो तकवा इख्तियार, ये तोशा तैयार कर कर निकलो, व तज़व्वदू। अब यहाँ पर देखिए तकवा, असल में तकवा जो है तहज्जुद पढ़ने का नाम नहीं, इशराक पढ़ने का नाम नहीं, सदका खैरात करने का नाम तकवा नहीं है, इसका नाम इबादत है। इसका नाम क्या है? इबादत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अत्तक़वा हा हुना, तकवा तो यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है। और इबादतें हमारे जिस्म से बाहर प्रैक्टिकली होती हैं, तकवा नजर नहीं आता। तकवा अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, और वो यहाँ रहता है। इसीलिए इबादतों की कसरत तकवे की अलामत नहीं, दाढ़ी तकवे की अलामत नहीं, ये ज़ाहिरी असबाब है, लेकिन इसका होना तकवा होने की जरूरत नहीं। तकवे का ताल्लुक अल्लाह से है, अल्लाह को मालूम हुआ आलम बिमन इत्तक़ा, इसलिए अल्लाह ने कहा तुम में कौन मुत्तकी है अल्लाह जानते हैं। कौन जानते हैं? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि कौन कितना तकवा वाला है, कितना मुत्तकी है, कितना परहेजगार है। इसलिए बुजुर्ग का कौल है कि अल्लाह लोग मुझे जैसा समझते हैं मुझे वैसा बना दे। लोग हमारे चेहरे को देखकर हमें अल्लाह वाला समझ रहे हैं, हमारे लिबास को देखकर हमें अल्लाह वाला समझ रहे हैं, हमारे आमाल को देखकर अल्लाह वाला समझ रहे हैं, दुआ की दरख्वास्त कर रहे हैं। हकीकत में हम ऐसे हैं नहीं है, वो मुझे मालूम। तो अल्लाह से दुआ ये बुजुर्ग कर रहे हैं कि लोग मुझे मुत्तकी समझ रहे हैं तो मुझे मुत्तकी बना दे, लोग मुझे अल्लाह वाला समझ रहे हैं, मुझे अल्लाह वाला बना दे। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है, समझने की है। तो अब यहाँ अल्लाह ने कहा देखो जब बंदा किसी जगह जाता है तो बन सवर कर जाता, नहीं जाता, अच्छे कपड़े पहनकर जाता, अपने चेहरे वगैरह को बनाकर जाता, क्यों? ताकि मैं अच्छा दिखूं। और लोगों की एक खास सिफत है, फित्री चीज है। फित्री चीज का माना अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर वो चीज ऑटोमेटिक रख दिया है कि मैं अच्छा दिखूं, मैं खूबसूरत नजर आऊं, मैं दिखने में स्मार्ट दिखूं। ये इंसान की फित्री चीज है। वो अपनी दाढ़ी को बनाएगा, मूंछों को बनाएगा, लिबास अच्छा पहनेगा, टोपी अच्छी पहनेगा, ये सब क्यों? अच्छा दिखने के लिए। जब अल्लाह के नबी के जुबान से तकब्बुर के सिलसिले में सहाबा ने सुना, सहाबा डर गए। अल्लाह के नबी मैं ये चाहता हूं कि मेरा लिबास अच्छा रहे, मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाल अच्छे रहे, मैं चाहता हूं कि मेरे टोपी अच्छी रहे, तो क्या ये तकब्बुर है? तो ये चीज़ खराब है, तकवे के मुनाफी है, अपोजिट है। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं, ये फित्री चीज़ है। बोले फित्री चीज़ का मतलब जैसे मर्द को दाढ़ी आना फित्री चीज़, औरत को दाढ़ी ना आना फित्री चीज़, तो इसको फितरत बोलते हैं। ऑटोमेटिक अल्लाह ने इंसान के अंदर रख दिया। लेकिन अल्लाह के नबी ने जुमला कहकर एक दुआ सिखाए, ये बहुत समझने की बात है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने दुआ बताई उस वक़्त, अल्लाहुम्मा जअल फी ऐनी सगीरा वजअल फी आयुनि नासी कबीरा। जब तुम ऐसे बन सवर कर जाओ तो ये दुआ पढ़ लो कि ऐ अल्लाह मुझे मेरी आंखों में छोटा बना, लोगों की आंखों में बड़ा बना। आज क्या हो गया है, हम अपने आंखों में बड़े बन रहे हैं, लोग बड़ा नहीं समझ रहे। अरे समझ रहे हैं, कोई किसी के साथ मेरा कुछ हो गया, क्या समझा जी उन्हें, मुझे उन्हें क्या भी समझा नहीं, तू समझता है तो बड़ा। अल्लाह के नबी दुआ सिखा रहे हैं, मैं मेरे आंखों में छोटा रहूं। आज हम अपने आंखों में बड़े बन गए, क्या समझा जी उन्हें, मुझे कैसा बात करा जी उन्हें मेरे साथ। तो जबकि उन्हें तुझे बड़ा नहीं समझ रहा, अल्लाह तुझे उसके आंखों में बड़ा नहीं बनाया। तो ये दुआ है, अल्लाह मैं मेरा, जब बंदा अपने अंदर छोटा बनेगा अल्लाह ताला उससे खुद ब खुद लोगों के सामने बड़ा बनाएगा। लेकिन आज अपने आप में छोटा बनने के लिए कोई तैयार नहीं, छोटा बनेगा अल्लाह बड़ा बनाएंगे। फी ऐनी सगीरा, अपने आंखों में कौन छोटा बन रहा है, बोलो मैं। तो ये मेरी आंख है, मेरी आंख में बड़ा बनने वाला लोगों की आंखों में और छोटा बनेगा।
جو اپنی آنکھوں میں چھوٹا بن جائے گا اللہ لوگوں کے آنکھوں میں اس کو بڑا بنائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہی صفت 100% پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی رات بھر نمازیں پڑھ رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, مجاہدات کر رہے ہیں, بھوکے رہ رہے ہیں, کیا ضرورت؟ ما تقدم و ما تأخر, آپ کے پہلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان اللہ نے کر دیا. تو اللہ نے کہا اللہ نے جب مجھے اتنا بڑا موقع, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا احسان کیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے چھوٹا بننا. اے اللہ میرا ہو گیا تو اب میں کئی کو اتنا ٹینشن لینا, یہ صفت آنا یہ غلط چیز ہے. نعوذ باللہ, اللہ کے نبی میں تو نہیں آئے گی. تو یہ چیزیں جو بن سور کر جو ہم جاتے ہیں یہ بری چیز نہیں ہے, لیکن اس سے تکبر دل میں پیدا ہونا اور اپنے اندر بڑپن اور اپنے آپ کو بڑا بننے کی صفت پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں بری ہیں. ان چیزوں سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چلے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں میں مجھے چھوٹا بنا. ہم جاتے ہیں کسی جگہ پر بن سور کر جاتے ہیں, اچھی چیز ہے, لیکن اس میں دوسروں کو چھوٹا بنانے کے لیے یا دوسروں کو کمتر کرنے کے لیے اس نیت سے جائیں گے تو حرام ہے. اب جیسے میں یہ بات اس لیے بتایا کہ ہم جب کسی جگہ پر جاتے ہیں تو بن سور کر جاتے ہیں, تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں حاجیوں کو, تم لوگ میرے پاس آ رہے ہو تو تقوی کا لباس پہن کر آؤ. کون سا لباس پہن کر آؤ؟ اب جیسے دیکھو میں آتا ہوں, آپ کسی جگہ پروگرام میں جا رہے ہیں تو سور کر آتے ہیں, پہن کر آتے ہیں. تو اللہ بول رہے ہیں حاجی لوگ لاکھوں کے پیسے خرچہ کر کر آنے والوں, 1000 روپے میٹر والا احرام لے کر نہیں, 1500 میٹر والا احرام لے کر نہیں, تقوی کا لباس لے کر آؤ. احرام تو چلے گا, وہ تو ایک کفن ہے, وہ آپ 10 روپے میٹر والا بھی لے لیں گے تو احرام ہو جائے گا, بس سطر چھپنا ہے بس. لیکن تقوی کے لباس سے خالی نہ آؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بہترین توشے کی تیاری کے ساتھ آؤ, اور بہترین توشہ تقویٰ ہے. توشہ بے فکری کی علامت ہے. جب بندہ توشے کی تیاری کے ساتھ سفر میں جاتا ٹینشن نہیں رہتا, ٹینشن فری. کھانا ناشتہ دوپہر کا, جیسے ہم دلی وغیرہ کو جب کبھی جاتے ہیں, دیوبند وغیرہ جب پڑھنے جاتے تھے تو کھانا ساتھ میں لے کر جاتے تھے, وہ لے کر چلے گئے تو ٹینشن فری آدمی. ورنہ دیکھنا پڑتا کہاں کھڑتی کی ٹرین, کہاں لینا کی, کیا لینا کی, کیا آرڈر کرنا کے لیے, تو اچھا رہتا بھی نہیں کہ معلوم نہیں. امی بنا کر جو دیے رہتے وہ بہترین رہتا, وہ کھا بھی سکتے ہیں, اچھا بھی رہتا. تو توشے کی تیاری سفر میں مامون بے فکر رہنے کے لیے ذریعہ ہے. تو تقوی کے لباس کے ساتھ, تقوی کی تیاری کے ساتھ جو اللہ کے پاس جائے گا, قبر کے عذاب سے, قیامت کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بے فکر رہ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی بات؟ سفر میں توشے کی تیاری, دوسری چیزوں سے بے فکری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی, مامون ہو جاتے, ٹینشن فری ہو جاتے. جس کے اندر تقوی کا لباس آ جائے وہ قبر کے عذاب سے ٹینشن فری, جہنم کے عذاب سے ٹینشن فری, اور قیامت کے عذاب سے ٹینشن فری. تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کو بول رہے دیکھو آؤ میرے پاس, تقوی کا لباس لے کر آؤ. فإن خیر الزاد التقوی. تو یہ دعا ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یہ دوسرا جو چیز ہے, دیکھو جیسے تو کام کریا تو میں سیلری دیتا ہوں, کام کرے تو سیلری, یہ کرے تو یہ چیز, ایک گلاس پانی لے کو آئے تو چاکلیٹ, کرے تو یہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, نماز کو آئے تو کامیابی, یہ میرے طرف ایک بالش آئے تو میں ایک ہاتھ آتا ہوں. سٹارٹنگ کس کے جانب سے ہے؟ سٹارٹنگ کس سے ہونا؟ بندے سے. ابتدا بندے سے, اللہ سے نہیں. اللہ پیدا کر کر ابتدا کر دیا, اب دوسری چیزوں کی ابتدا بندے سے ہونا. تو یہ یہاں پر اس دعا میں بھی غور کرو, اللہم اجعلنی فی عینی, میری آنکھوں میں چھوٹا بنا. تو میں جب تک میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنوں گا وہ دوسری دعا قبول نہیں ہوگی. وفی اعین الناس کبیرا, جب تم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے لوگ تمہیں بڑا سمجھیں گے. ہم لوگ مشورے میں خاموش بیٹھے رہیں یا ہم مشورے میں نہیں ہیں تب بھی ہمارے سے رائے پوچھی جائے گی, دل سے, دکھاوے کے لیے نہیں. نہیں پوچھو تو کیا سمجھتے کہ بول کے نہیں, ارے بھائی انہوں اچھی رائے دیتے, انہوں مناسب رائے دیتے, ان کو پوچھیں گے, ایک بات کریں گے, مشورہ کریں گے. یہ کون, یہ دلوں, سب کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو رہی. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے ہوں گے تو یہ اللہ محبت پیدا کریں گے. ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں
अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता फहस्सिन खुलुकी, ऐ अल्लाह, आईने को देखकर पढ़ने की दुआ, ऐ अल्लाह तूने मुझे खूबसूरत बनाया, चाहे हम काले हो चाहे हम कैसे भी हो, शक्ल के एतबार से तूने मुझे अच्छा बनाया। और आज भी अपने आप को अच्छा समझना ही अल्लाह का शुक्रगुजार है। अपने आप को कंपेयर करके, किसी दूसरे को कंपेयर करके मैं बदसूरत हूँ समझना ये अच्छी चीज़ नहीं है। अल्लाह ने मुझे जैसा पैदा किया मैं खूबसूरत हूँ, मैं ही दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत हूँ समझ लेना। अब कुछ करने तो नहीं आता, अल्लाह ने जैसा बनाया मैं खूबसूरत हूँ बस। तो अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की, अल्लाह तूने मुझे चेहरे के एतबार से तो अच्छा बनाया, फहस्सिन खुलुकी, मेरे अखलाक को भी अच्छे बना दे। ये देख देख कर, क्यों बंदा आईने को देखकर अपने चेहरे को, अपने बाल को, अपने चेहरे पर लगे हुए उधर इधर की चीजों को बनाने की जितनी फिक्र करता है, क्या इतना ही अपने अखलाक को बनाने की भी फिक्र कर रहा है? नहीं कर। दुआ एक बैटरी, तमाम नबी की दुआएं देखिए, दुआएं जन्नत को ले जाने की पुल है। माने के साथ सीखना, दुआओं को तर्जुमे के साथ सीख कर देखो क्या माने खेज दुआएं हैं। इसलिए एक तसव्वुफ के बहुत बड़े बुजुर्ग, शायद मैनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह, कोई और नाम याद नहीं है, उन्होंने फरमाया किसी को अगर अच्छा शेख ना मिले, जैसे बैत करते हैं अच्छा शेख के पास जाना जरूरी है, बैत होना जरूरी है ताकि हम उधर इधर की चीजों में भटक ना सके, तो जिसको अच्छा शेख ना मिले किसी जमाने में, तो वो नबी की मसनून दुआओं का एहतमाम कर ले, वो सुलूक पालेगा, वो सुलूक पालेगा माने के साथ। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ों को हमें समझना चाहिए। एक दुआ है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सफ़ेद कपड़े को बहुत पसंद करते थे, सफ़ेद कपड़ा अल्लाह के नबी बहुत पसंद, इसलिए अल्लाह के ने फरमाया उल्बुसू सियाबल अबियस, तुम लोग सफ़ेद कपड़ों को पहना करो, फ़इन्नहा अतहरु व अत्यबु, वो ज़्यादा पाक है, वो ज़्यादा पाक है और खूबसूरत भी है। वकफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, और उसी में तुम्हारे मौतों को, तुम्हारे मुर्दों को कफन दिया करो। और अल्लाह के नबी ऐसे कपड़े पहनकर दुआ करते थे कि अल्लाह जैसा मेरा ज़ाहिरी लिबास है, मेरा बातिन भी ऐसा बना दे। ज़ाहिरी लिबास सफ़ेद है, वाइट है, एक नुक्ता भी लग गया नजर आ जाता, बातिन भी ऐसा बना दे कि मेरे अंदर एक भी बुराई आ जाए तो मैं उसे जल्दी निकालने की कोशिश करूँ। अभी चाय का एक धब्बा गिर गया, क्या मैं खामोश बैठूंगा? फौरन जाकर धो लूंगा। ऐसे ही जब बातिन को भी अल्लाह सफेद बना देगा, एक बुराई आ जाएगी तो मैं उसे फौरन धो दूंगा। ये है तकवा, ये है परहेजगारी। तो ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं हाजियों, मेरे पास आने से पहले पहले तकवे का लिबास लेकर आओ। फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, तकवे का तोशा ये बेहतरीन तोशा है, तकवा बेहतरीन तोशा है। उसके बाद अल्लाह ये कह रहे वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, मेरे से डरो। डरने का हक अल्लाह ही से है, अल्लाह से डरो। जब बंदे के अंदर अल्लाह का डर निकल जाता तो मखलूक का डर आ जाता, अल्लाह का डर आ गया तो मखलूक का डर निकल जाता। आज हम सब के अंदर मखलूक का डर है, अल्लाह का डर नहीं है। इसीलिए अल्लाह कहे वत्तक़ून या उलिल अलबाब, अच्छी अखलाक रखने वालों, सिर्फ अकल नहीं, अकल तो सबको है, अच्छी अखलाक, अच्छी अकल रखने वालों, अकल सलीम जिसको बोलते हैं, अकल सबकी है ना भाई। सूरज को पूजने वाले की भी अकल है, जमीन को खुदा समझने वालों की भी अकल है, लेकिन अकल सलीम सबको नहीं देता अल्लाह ताला। अब हमारा जाहिर तो बन गया, हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अकल सलीम हमारे अंदर पूरे तौर पर आई क्या? तन्हाई भी इज्तिमाई जिंदगी की तरह है क्या? तन्हाई में भी मैं अल्लाह से ऐसा ही डरता हूं जैसे मैं मजमे में रहता हूं। तो ये अकल सलीम वाला आदमी है। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, ऐ अकल रखने वालों मुझी से, मुझे डरो नहीं, मुझी से। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ये तर्जुमा अच्छा याद कर लेना। तेरी ही, तुझी से, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से, तुझी से तेरी ही क्या मतलब? तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं, तेरे अलावा किसी और से मदद नहीं। वही यहाँ पर भी है, डरना भी अल्लाह ही से है और किसी और से डरना हरगिज नहीं है। ये बात यहाँ पर बताई गई। और इसी तरीके से अब मैं जैसे कि आप लोगों को गुज़िश्ता बताया था कि हज के दरमियान, हज के सफ़र में कारोबार करना,
बिजनेस करना कैसा है, ये बात मैं आप लोगों को गुज़िश्ता बार सवाल रखा था, उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए, कारोबार बिजनेस ये तकवे के खिलाफ नहीं है। अब अल्लाह ने पीछे क्या बोले, आखिर में तकवे के बारे में बयान है, अब तक क्या बोले, तकवा ना बोले, तकवा तवक्कुल दोनों एक साथ आए। तो बिजनेस करना बाज लोग समझ जाएंगे कि भाई ये तवक्कुल के खिलाफ है क्या, खिलाने वाला कौन, अल्लाह, पिलाने वाला कौन, अल्लाह। अब हम कमा रहे हैं क्यों, खाने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, पीने के लिए, तो फिर क्या कमाना तवक्कुल के खिलाफ है? अरे भाई मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब देना, बात समझ में आ रही? रज़्ज़ाक़ कौन है, अल्लाह। खालिक कौन है, अल्लाह। तो जब अल्लाह खालिक है, अल्लाह ही हमारा रज़्ज़ाक़ है, तो फिर हमारा कमाना, रोजी का इंतजाम करना, दुकान खोलना, जॉब को जाना, खेत को जाना, काश्तकारी करना, ज़राअत करना, ये तमाम चीजें क्या अल्लाह के खालिकियत के खिलाफ है? नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रज़्ज़ाक़ियत के खिलाफ है? नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, असबाब के तहत में यहां काम चलते हैं, लेकिन उन असबाब को ही खालिक समझ लेना ये कुफ्र है। और समझ में आ रही? जमीन अनाज देने का जरिया है, हम जमीन को खुदा नहीं समझते। गाय दूध देने का जरिया है, गाय को माता भी नहीं समझते, खुदा भी नहीं समझते। यही फर्क है शिर्क करने वालों में। जमीन ने उनको अनाज दिया तो जमीन को माता बना लिए, खुदा बना लिए, और गाय ने दूध दिया तो गाय को भी माता और खुदा बना लिए। हम कहते हैं कि नहीं, जमीन में ये तासीर नहीं है, अल्लाह ने जमीन में तासीर दी है, गाय में भी तासीर दी है, तभी तो हम लोगों को दूध दे रही है। अब चलो जमीन को निकाल कर देखेंगे तो क्या हम लोगों को फ्रूट्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, तो इसलिए हम, जैसे कि फैन चलता है तो फैन के पीछे एक चीज है, क्या है वो? पावर, करंट, जिसकी वजह से फैन चल रहा, वरना फैन बेकार है, लाइट भी बेकार है, एसी भी बेकार है, कूलर भी बेकार है। ऐसे ही अल्लाह की अगर खालिकियत न हो, ये तमाम चीजें बेकार हैं। तो यहां पर यह बात समझना, जैसे आम तौर पर कमाना अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की खालिकियत, अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत के खिलाफ नहीं, ऐसे ही हज के सफर में भी तिजारत करना हज के खिलाफ नहीं है। दोनों बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई नहीं? तो हज पे कारोबार करना, लेकिन यहां पर गौर करना, कारोबार की नीयत से ही हज करना ये गलत है। अब पहले मैं बोला हज में कारोबार कर सकते, तो बाज़ लोगों के दिल में ख्याल आया होगा, हुस्न ज़न है कि नहीं आया होगा, लेकिन आ गया हो तो भी सुन लीजिए, भी जाकर सोना लेकर आ सकते हैं तिजारत करने के लिए, खजूर ला सकते हैं, वो ला सकते हैं, ये ला सकते हैं। तो हज के ज़माने में गए और वहां पर हमारा प्राइमरी मकसद वो नहीं था, गए अचानक कारोबार हो गया, लेकर आ गया, अलग बात। उसी की नीयत से हज का सफर करना ये गलत है। दोनों में फर्क है। गए किसी अचानक से कारोबार की शक्ल पैदा हो गई तो जायज है, लेकिन हज कर ही रहे किसके लिए? कारोबार के लिए, तो जायज नहीं है। ये यहां पर बताया जा रहा। तो अब यहां पर हज के जमाने में अब ये लोग, वहां पर बाज लोग समझते थे कि हज के सफर में कारोबार करने को गलत समझते थे बाज। अब यहां पर देखिए, बाज लोगों के पास हज करने का इरादा रहता, लेकिन खर्चा पाने के लिए पैसा नहीं रहता। तो ऐसे लोग भी उस जमाने में, दरमियान के जमाने में, बाज लोग हजामत करने वाले, हजामत करना इस्लाम के खिलाफ नहीं है, मुसलमान भी कर सकते। हमारे यूपी, कलकत्ता, बिहार वगैरह में आप जाएंगे, कटिंग करने वाले मुसलमान मिलेंगे। हमारे पास उसका रिवाज नहीं है, हमारे पास उसको बहुत बुरा काम समझते हैं। हालांकि वो बेहतरीन काम है, साल भर उसके लिए कोई सीजन नहीं है। सीजन है क्या? गर्मी में ज्यादा कराएंगे, सर्दी में कम कराएंगे? नहीं, साल भर अनलिमिटेड अच्छा कारोबार है, लेकिन नाम अच्छा नहीं है तो लोगों को पसंद नहीं, हज्जाम बोलना पड़ता। तो उस जमाने में हाजी लोग अपने साथ उस्तरा लेकर आया करते थे, तो वहां पर हाजियों के सर वगैरह साफ कर कर अपने हज का खर्चा निकाल लिया करते थे। तो ये जायज है, ऐसे काम कर कर अपने हज के सफर को पूरा कर लेना। किसी के पास टाइट है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, इशू बहुत है,
पैसे बहुत कम है उसके पास, हज करना चाह रहा, तो अपने कारोबार के जरिए से अपने जरूरियत को पूरा कर ले सकता है। तो यहां तक ये बता रहे हैं हज करना चाहते हैं तो अल्लाह इतनी सहूलतें दे रहे हैं कि तुम अपने कारोबार के जरिए से तो भी हज कर लो, लेकिन कारोबार के लिए हज करो नहीं, हज के लिए, हज को पूरा करने के लिए, हज को मदद मिलने के लिए, हज के खर्चे पूरा होने के लिए करना है तो जायज है। लेकिन एक हाजी साहब हज कर रहे हैं किसके लिए? सोना खरीदने के लिए हज कर रहे हैं, वहां की चीजों को खरीद कर लाने के लिए, ये जायज नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तबतगु फज़लन मिन रब्बिकुम, और तुम पर कोई हरज नहीं है, जुनाह कहते हैं हरज को, कोई हरज नहीं है। अन तबतगु फज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम तलब करो तुम्हारे रब के जानिब से फजल को। देखो कारोबार को फजल बोल रहे हैं अल्लाह ताला, अल्लाह का फजल, खैरियत से हैं क्या बोलते हैं हम लोग? अल्लाह का फजल। तो कारोबार अल्लाह का फजल है। ड्यूटी करना, जॉब करना, ये उतना ज्यादा फायदामंद नहीं है जितना बिजनेस करने से अल्लाह फायदा देते हैं, कारोबार करने से फायदा देते हैं। कारोबार में अल्लाह ने बड़ी, लेकिन कारोबार भी तकवे के साथ हो। अब ये जो मैटर आ रहा है ये तकवे से ताल्लुक रखने वाला है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से, बहुत बड़े इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो जब उनके शागिर्दों ने पूछा कि हजरत आप बहुत किताबें लिखे हैं लेकिन तकवे की किताब, तकवे के ऊपर एक किताब भी नहीं लिखे, तो हजरत बोले किताबुल बुयू लिखा हूं, बिजनेस की किताब लिखा हूं मैं। किताबुल बुयू का माना बिजनेस, लेन देन, कैसा करना, कैसा लेना, कैसा देना, ये सब किताबों का नाम क्या है? किताबुल बुयू बोलते। तो किताबुल बुयू में लिखा हूं, ये तकवा है जो हकीकत में जैसा कमाना वैसा कमाएगा, इससे बढ़कर कोई और तकवा नहीं। कमाने का तरीका सीख लेना ये तकवा है। क्या होता ले भी चलता, इससे क्या होता, फतवा देते हैं, सो ये फतवा है, ये इससे क्या होता, ये चल जाता, इससे क्या होता, ये फतवा है, ये गलत है। लेकिन हमारी अक्ल में सही समझना सही नहीं है, शरीयत की निगाह में सही रहना सही है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, वो आजकल EMI में हम लोग कोई चीज खरीदते हैं ऑनलाइन में, बहुत महंगी चीजें हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं। अब वहां पर लिखता क्या, इंटरेस्ट फ्री, यानी कि अब एक चीज 12,000 की है, आप उसको 6 महीनों के EMI के साथ खरीदेंगे, हर महीना 2-2 हजार रुपए देंगे, तो कितने हो गए? 12,000 हो गए, और एक साथ देंगे तो भी 12,000, इंटरेस्ट फ्री। तो अब जायज हो गया ना, वो हमारी अकल बोलती, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे समझते हैं जायज है क्योंकि इंटरेस्ट फ्री है। बाकायदा फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, तमाम चीजों में देखो आप लोग, वहां पर इंटरेस्ट फ्री बोल के रहता है, इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि नेट देंगे, नेट कैश देंगे तो भी 12,000, 6 महीने तक 2-2 हजार देंगे तो भी 12,000। बाकी चीजें कैसा रहती है, आप 8 महीने के लिए, 12 महीनों के लिए, 24 महीनों के लिए करेंगे, 12,000 की चीज आपको 14.5 भी पड़ सकती, 16 भी पड़ सकती, 15 भी पड़ सकती। तो अब उसमें इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट ऐड होके आएगा। अब ये भी नाजायज, पहले की भी नाजायज, दोनों भी नाजायज, इंटरेस्ट फ्री वाली भी नाजायज, ये भी नाजायज। क्यों? इसलिए कि इंटरेस्ट फ्री जो चीज लिखी रहती ना, उसमें आपके पास अग्रीमेंट करा लेते, आप किसी महीने में अगर नहीं बंधे, नहीं पे किए, तो उस वक्त जो बैलेंस अमाउंट रहता उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ता। बात समझ में आ रही? तो ये जो शर्त है, इस शर्त की वजह से वो मामला जायज नहीं है। अब चलो मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूं आपको, मैं और आप एक चीज खरीदे, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, तो एक गाड़ी बेचने के लिए मैं ये बोला कि भाई ये 30,000 रुपए हैं, तो अब एक साथी खरीदने के लिए आए तो मैं 30,000 बोल दिया। अब वो बोले, बातचीत चल रही है, उन्होंने कहा कि मैं पैसे जो है 6 महीनों के बाद दूंगा, अभी लूंगा गाड़ी, पैसे कब दूंगा? 6 महीनों के बाद। तो मैं बोला 30 पर 5,000 रुपए, अब दिए तो 30, 6 महीने के बाद दिए तो 30 पर 5,000, जायज। नेट कैश कितना बोले हमें? 30, उधार बोले तो 35, जायज। अब एक आदमी आया, अब भी दे तुम्हें पैसे का, तो बोल को 30,000 को लेकर चले गया, दे डाले आपने। तो अब ये एक आदमी, या उन्हें नहीं लिया समझो, 30 पर 5,000 को उधार में एक आदमी को दे दिया। उन्हें क्या करा, कलिश पूरे पैसे लाको दे डाला, कल दिए तो भी 30 पर 5,000 ही देना, 30,000 को जायज नहीं। 6 महीने बोल को 1 साल के बाद पैसे दिया तो भी 30 पर 5,000 ही, 40,000 लेना जायज नहीं। लेकिन आपके EMI में चलता ऐसा,
6 महीनों का 1 साल तक करे तो करने देते, इंटरेस्ट बढ़े को जाता। शरीयत का मामला ये है 6 महीनों के लिए जब लेने के वक्त में तय हो गया, अब वो साल के बाद देंगे, लेकिन देना जायज नहीं है, गलत है, धोखा है, वादा खिलाफी है। 6 महीने बोले तो 6 महीने में दे देना, लेकिन किसी वजह से उसके पास पैसे कम हो गए या किसी वजह से हालात आगे नहीं दे सका, साल के बाद दिए तो भी कितना देना, 30/5। आज मामला हो गया, कल दे दिया, कितना देना, 30/5। तो ये शरीयत में जायज है। ये शर्त जो लगाते हैं, इंटरेस्ट फ्री हो कुछ भी हो, उसमें इंटरेस्ट पड़ता है, इसलिए जायज है। बात समझ में आ गई? तो ये अल्लाह तबारक व तआला फज़ल, इसमें फजल नहीं है, इस कारोबार में फजल नहीं रहता, इसलिए हमारे पास ताकत है तो वो चीज़ें खरीदे, वरना ऐसे मामलात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए तकवा मामूली चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा तकवे का इम्तिहान कारोबार में होता है, कारोबार में होता है, क्योंकि कारोबार करने वालों को मालूम होता बुरी चीज को कैसा अच्छी कर को बेचना, क्या बोल को सामने वाले को धोखा देना, क्या बोल को सामने वाले को फंसाना, ये तमाम चीजें वो कारोबार करने वालों को मालूम होता, वो हमें नहीं मालूम होता। और उनको मालूम, कई उलमा आए तो कैसा बात करना भी मालूम, अवाम आए तो कैसा बात करना भी मालूम। तुम ना बोल को मौलाना मुफ्ती साहब, मैं बताता हूँ, बस चीजें ऐसी होती हैं। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, तकवा नहीं है, इसको तकवा नहीं बोलते। तकवा अल्लाह के सामने बोलना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ने कहा तकवा जुबान पर नहीं, तकवा जिस्म में नहीं, तकवा दिल में है। तकवा हा होना। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, यहाँ पर देखिए अल्लाह तबारक व तआला अरबी अरबी अरबी, मैं अरब वाला, मैं सऊदी वाला, ये घमंड उस जमाने के लोगों में थे, कुरैश के खानदान के लोगों में थी। क्या आप लोगों को मालूम है, जो लोग हज कर आए हैं उनको मालूम है, 8 तारीख को मिना से निकलकर मिना में जमा हो जाते हैं, 9 तारीख को अरफात में, फिर उसके बाद मुज़दलिफा जाते हैं। मुज़दलिफा, ये मुज़दलिफा हरम में है, मिना हरम में है, अरफात हरम से बाहर है। बात समझ में आ रही? मिना का है बाउंड्री, हरम की बाउंड्री में है, मुज़दलिफा भी बाउंड्री में है, अरफात का है बाहर है। तो ये जो कुरैश हजरात थे अरफात को नहीं जाते थे, हरगिज नहीं जाते थे। हालांकि अरफात से आना चाहिए, मुज़दलिफा से होते हुए हरम को आना चाहिए तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए। अब ये क्या करते थे, मिना में आते थे, मिना में आते थे, मुज़दलिफा को आते थे, लेकिन अरफात को नहीं आते थे। क्यों? हम पूरी दुनिया हरम में आती है, तो हम हरम छोड़कर क्यों जाए? समझ रहे बात? पूरे कहां से आते? पूरे दुनिया वाले हरम को आते, और हम हरम वाले बाहर निकलना क्या, हमें नहीं आते, तुम लोग चाहो वहां से। तो अल्लाह ने घमंड को तोड़ा, देखो तुम लोग भी वहां जाना। तो जब मेरे लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, तो यहां रहने वालों की नाकों को काट कर अल्लाह ने कहा कि तुम भी अरफात को आओ, जब भी तुम्हारा हज पूरा होगा। इसलिए वकूफ अरफा फराइज में से है, जिसका वकूफ अरफा नहीं होगा उसका हज नहीं होगा। तो इनके घमंड को तोड़कर अल्लाह ने कहा नहीं आओ, छोड़ो काबतुल्ला, मैं नहीं आता, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं अरबी, मैं कुरैश के खानदान का, मैं यहाँ पैदा हुआ, सो मेरा ये गाँव, मैं यहाँ है, सो नहीं, हज करना बोले तो बाहर आओ। अब अल्लाह यहाँ कहते हैं फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, जब तुम अरफात से निकलो तो अल्लाह का जिक्र खूब करो। अरफात से जब मैं अगले पीर को आपको हज के पूरे 5 अय्याम कैसे कैसे मिना से कब निकलना, अरफात को कब जाना, फिर मुज़दलिफ़ा कब जाना, मिना में क्या क्या चीज़ें करना, अभी वक्त नहीं है, वो अगले पीर को इंशाल्लाह तफसील के साथ पूरे अय्याम को बयान करूँगा। थोड़ा बहुत हम खाका जहन में रख लेंगे तो हज को जाने के बाद करने में आसानी होगी। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह लिखे हैं, पढ़ने में प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उलमा भी पढ़ाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन 2-3 हज करने वालों के साथ हज को चले जाएंगे, तजुर्बा उनको ज्यादा रहता। हालांकि मालूम हमको ज्यादा, लेकिन करेस वालों को ज्यादा मालूम रहता। नहीं मुफ्ती साहब ऐसा नहीं, मौलाना ऐसा, उन्होंने जब गाइड करना शुरू कर देते, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग चीज है। लेकिन सुनते रहने से क्या हो जाता, हमारे अंदर भी जाकर गलतियों से बचने की तौफीक हो जाती। तो इसलिए अगले पीर को इंशाल्लाह पूरे 5 अय्याम को तफसील के साथ बयान करूंगा। तो अल्लाह ने कहा फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ात, देखो अरफात से निकलना जरूरी, अरफात में जाना, वकूफ करना और फिर वहां से निकल कर आना। फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, अब अल्लाह ने एक शर्त लगा दी। क्या शर्त है वो? मशअर हरम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़दलिफा में ठहरे रहे। मुज़दलिफा
میں بتایا نا، ابھی عرفات سے مزدلفہ کو جب جاتے ہیں وہاں رات گزارنی پڑتی ہے. وہاں رات گزارنے کے وقت میں وہ کیا بولتے ہیں، وہاں مشعر حرم ایک پہاڑ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی وقوف کیے تھے. یہ وقوف واجب ہے، جن کے اندر کوئی عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، ایسے لوگوں پر مزدلفہ میں جا کر ٹھہرنا کیا ہے، واجب ہے. وقوف عرفہ تو فرض ہے. یہاں تک بھی سننے میں آیا کوئی بیمار رہتے ہیں، کوئی چلنے کے قابل نہیں رہتے، ان کو گاڑیوں میں لا کر بھی لے کر جاتے ہیں تاکہ ان کا حج ہو جائے. کاروں میں لا کر، ایمبولنس میں لا کر، بیمار ہے ابھی کچھ گھنٹوں میں اس میں چلا جائے گا، اس کا وقوف نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو بھی گاڑیوں میں لا کر کیا کرتے ہیں، وقوف عرفہ کرا کر لے کر چلے جاتے تاکہ حج کا فرض پورا ہو جائے. تو اسی لیے مشعر حرم میں رہو. مشعر حرم یہاں تک کہ مزدلفہ پورا کا پورا جو جگہ ہے وہاں پورا کا پورا مزدلفہ کا وقوف ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں. مشعر حرم ایک جگہ کا نام ہے، ایک پہاڑی کا نام ہے، وہاں پر اللہ کے نبی بیٹھے تھے، وہاں وقوف کیے تھے. اگر وہاں جگہ مل جائے تو وہاں بیٹھنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے. اب وہاں جانے کے بعد کیا کرنا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ تم کو اللہ کے ذکر کرنے کو کہا گیا ہے. اس زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ، یہ جو مکے کے مشرکین تھے، یہ جب حج کے لیے جاتے تھے سب کام کرتے تھے. اس میں کیا کرتے تھے، بائی پاس چیزاں لے کو آ جاتے تھے، مکس کر دیتے تھے. اللہ کو بھی یاد کرتے تھے، بتوں کے نام بھی لیتے تھے، اللہ کا نام بھی لیتے تھے، شرک کے نام بھی، شرک کے کلمے بھی بولتے تھے. تو اللہ نے اس کو روک لگا دی. ایک تو حرم سے باہر نکلنے تیار نہیں تھے، اللہ نے باہر نکالا، عرفات کو جاؤ، نکلو، پوری دنیا آتی تو تمہیں بھی نکلو. اب یہ ایک چیز اگر ان کو نکلنے کا نہیں رہتا تو یہ گھمنڈگی آج تک بھی باقی رہتی. پوری دنیا آتی لیکن ہمیں حرم، حالانکہ کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے یہ لوگ، یمن کو جاتے تھے، شام کو جاتے تھے، باہر نکلتے، حج کے موقع پر نہیں جاتے تھے. یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو اب کسی حجی کا حج پورا نہیں ہوگا جب تک کہ عرفات کو نہیں جائے گا. لیکن یہ لوگ اپنے رسم میں یہی رہتے تھے، تو اللہ نے ان کو روکا، چلو جاؤ تم لوگ بھی. تو اب یہ وہاں پر مشعر حرم میں رک کر وذکروا، اب کیا کرتے تھے، بتوں کا نام لیتے تھے، بتوں کے منتر پڑھتے تھے، بتوں کی چیزیں پڑھتے تھے. تو اللہ نے اس سے روکا. نہیں، اب صرف کیا کرنا، توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی خالقیت، اللہ کی صفات، اللہ کا ذکر، اللہ کی قرآن کی تلاوت، نماز وغیرہ کریں گے، لیکن ان کے ساتھ دوسری چیزیں نہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اس سے پہلے تم سب لوگ گمراہ تھے. دیکھیے ہر معاملے میں کوئی بھی آدمی ہو، نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، عالم بنا، داعی بنا، اللہ والا بنا، اللہ ولی بنا، حاجی بنا، کچھ بھی بنا، بننے سے پہلے اس سے ناواقف رہتا ہو. واقف رہتا کیا، پہلے ناواقف. جیسے کہ پیدا ہونے والے بچے کو کچھ بھی معلوم نہیں رہتا، ایسے ہی بڑے ہونے کے بعد بھی حج کرنے والوں کو حج نہیں معلوم رہتا، حج کو چلے آتے. اسی لیے جانے سے پہلے حج کیمپ وغیرہ ڈلائے جاتے ہیں، یہ تمام جو انتظامات کرائے جاتے ہیں یہ معلوم کرانے کے لیے، تاکہ تمہارا عمل صحیح ہو جائے، تمہارا عمل کریکٹ ہو جائے، صحیح ہو جائے. اس لیے اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے تم لوگ یہ تمام چیزوں کی خبر نہیں تھی، اللہ نے خبر دی، اللہ نے تم کو سکھایا. اسی لیے ان تمام چیزوں کو کرنے کی بات یہاں کہی جا رہی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، دیکھو اس کے بعد نکلو جہاں سے لوگ نکلتے ہیں. حضرت ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلاوت کے 7 طریقے ہیں، سبا قرات بولتے ہیں. یہاں ناس لوگ ہیں، اس قرات میں ناسی ہے، کیا ہے، سین یا زیر سی کے ساتھ. قرآن کے پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، ایک ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ سبا قرات جو جانتے ہیں ان کو معلوم ہوتی وہ بات. تو میں یہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. یہاں ترجمہ ہماری قرات کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، تم لوگ نکلو وہاں سے جہاں سے لوگ نکلتے ہیں. کہاں سے نکلتے لوگ، عرفات سے. طواف زیارت کرنے کے لیے طواف کہاں ہوگا، مسجد حرم میں ہوگا، اور لوگ کہاں سے نکلیں گے، عرفات سے نکلیں گے. تو تم بھی وہاں سے نکلو. تو لوگ، ناس لوگ جہاں سے نکلیں گے، یہ قریش والے بھی، عربی والے بھی، مکے والے بھی وہاں سے نکلو، یہ اللہ بول رہے. تو ان کی قرات میں کیا ہے معلوم، افاض الناسی، افاض الناسی، یا سین یا زیر سی کے ساتھ. ہمارے پاس سین پہ سو ہے، ان کے پاس سین یا زیر سی. کیا، ناسی کہتے ہیں بھولنے والے کو. ناسی کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، بھولنے والے. اور وہ بھولنے والے حضرت آدم علیہ السلام.
حضرت آدم علیہ السلام بھی عرفات سے حرم کو آئے تھے، اس لیے تم بھی وہاں سے آؤ. اب بات سمجھ میں آ رہی؟ ان لوگوں کو سبق سکھا رہے اللہ. ہماری قرات کے اعتبار سے تو تمام دنیا کے لوگ عرفات سے آ رہے، تم بھی آ جاؤ، نارمل معنی دکھ رہا. لیکن ان کی قرات میں کیا ہے؟ تمہارے ابا، پورے دنیا کے ابا بھی عرفات سے آئے تھے، گھمنڈگی نہ کرو، تکبر نہ دکھاؤ، یہاں رہتے بول کو تمہارے پوری دنیا کے ابا بھی عرفات سے حج کرنے آئے تھے، تمہیں بھی وہاں جاؤ. ناسی واستغفر اللہ. حج کے میں اگلے ہفتے بتاؤں گا. اب حج کے ایام پورے ہو گئے. 10 تاریخ مزدلفہ سے نکلنے کے بعد جمرات کی کنکریاں مار کر جب بندہ وہاں سے فارغ ہو کر آتا ہے، قربانی دے دیتا ہے، سر کے بال نکال لیتا ہے. ابھی طواف زیارت نہیں کیا، لیکن اب بندہ حلال ہو گیا. بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی، احرام کھول سکتا ہے. جیسے ہی جمرات کی کنکریاں عقبہ کو مار کر آ جاتا ہے، احرام، قربانی بھی ہو گئی، سر کے بال بھی نکال دیا، تو احرام نکال سکتا ہے. لیکن ابھی طواف زیارت باقی ہے، سعی باقی ہے، اور 3 جمرات کو کنکریاں مارنا باقی ہے. یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. 12 تاریخ تک کا موقع رہتا ہے. طواف زیارت کا وقت بھی 12 تاریخ تک رہتا ہے. یہ پورے باتیں اگلے ہفتے معلوم ہوں گی. تو یہ پورے ہونے کے بعد اللہ کیا بول رہے؟ واستغفر اللہ. اللہ سے توبہ طلب کرو. یہ بہت نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے. حج کے اتنے بڑے بڑے مجاہدات، بندہ لاکھوں کے پیسے خرچ کر کر گیا، عرفات میں ٹھہرا رہا، 2 چادروں میں چلتا رہا، مینا میں گیا، مزدلفہ میں گیا، عرفات میں گیا، پھر مینا گیا، پھر یہاں پر آ کر طواف کیا، اور طبیعت ساتھ دی نہیں، تمام احوال پیش آئے، سب آئے. اب تو خاموش رہنے کا حکم ہونا تھا، تو اللہ نے کہا نہیں. نیک کام کرنے کے بعد قبول ہونے کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ اس نیک کام کے بعد استغفار کرے. برے کام کر کر استغفار کرنا تو لازمی چیز ہے. نیک کام کر کر استغفار کرنا ہمارے نبی کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے. حج جیسا حکم پورا کرنے کے بعد بھی تکبر کی اجازت نہیں. کیا کرنا؟ استغفار. اے اللہ میرے عمل کو قبول کر لے. میں کیسا کرا کہ معلوم نہیں. نماز میں بتا تو نا، میں بار بار اللہم انی ظلمت نفسی کب رکھا؟ اللہ لاسٹ میں رکھا ہے. کیوں؟ نماز جیسا پڑھنا تھا نہیں پڑھے. ایسا حج کے لیے بھی تکبر نہیں. حج جیسا حکم پورا ہو گیا، لیکن ابھی بھی حج کو پورا ہو گیا بول کے تکبر نہیں. کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ کے لیے استغفار کرنا ہے. ان اللہ غفور رحیم. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. یہ جو کعبۃ اللہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ حمص تھے، وہ اپنے آپ کو حمص کہلاتے تھے. وہ لوگ عرفات سے حرم سے نہیں نکلتے تھے، حمص. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ وہاں جاؤ. تو اگلے پیر کو انشاءاللہ حج کے جو 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11 اور 12، اس کے پورے ایام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کر یہ بعد والی آیت 200 والی آیت 199 آیتیں پوری ہو گئی. ابھی 200ویں آیت اگلے پیر کو شروع ہوگی. تو اس سے پہلے حج کے ایام کو میں بیان کروں. جیسے کہ میں بتایا، اللہ کا شکر ہے جب سے ہمارا درس شروع ہوا ہے برابر جو مواقع، جو احوال آتے ہیں اسی کے موافق ہمارا درس چل رہا ہے. رمضان میں رمضان کی باتیں آئی، حج میں حج کی باتیں آ گئی، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ ملک میں چلنے والے حالتوں کے اعتبار سے آیتیں آئی ہیں. آئی نہیں آئی؟ کتنے بار ایسا ہوا. اور یہ جو پرسوں جو واقعہ پیش آیا، منگل دن پیش آیا، پیر کے دن اسی کے بارے میں بات آئی، اسی کی تفصیل آئی. تو دیکھیے، اس لیے بارہا میں کہتا ہوں قرآن آج کی کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ مجھے راستہ دکھانے والی ہے. عمل کے اعتبار سے، راستہ دکھانے کے اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے سب کی کتاب، لیکن میری زندگی بنانے کے اعتبار سے یہ میری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.